أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم مخبرا وعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وبارك وسلم عليه. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. سجن میرا پیر. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. سجن سائیں تو نے خرید کر انمول کر دیا. میرے دوستو عزیز احترام یا جس کو گناہ گار ہے، کیا میں آپ کے سامنے عرض کروں؟ یہ چند الفاظ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. میرے پیر کا فیض ہے، میرے مرشد کا کمال ہے، میرے سجن سائیں کی نظر عنایت ہے. میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک اللہ کا بندہ جب اس کا وصال ہوا، کہتے ہیں کہ کسی نے جا کے اس کے مزار کے اوپر مراقبہ کیا، پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے معاملات کیے؟ تو بڑا عالم تھا، بڑے خطابات کرتے تھے دنیا میں، کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کو آپ کی پسند آئی؟ تو میرے دوستو اس نے کیسا ہی چھوٹا سا جواب دیا. کہا کہ جب میں خطاب کے لیے بیٹھتا تھا تو دل میں یہ سوچتا تھا کہ یا الہ العالمین، جیسے کسی کے گھر میں ایک کتا ہوتا ہے، اللہ مالک رات کو سو جاتے ہیں، اگر کوئی چور آتا ہے تو وہ کتا بھونکتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے بھونکتا ہے کہ اس کے مالک بیدار ہو جائیں. یا الہ العالمین، میں بھی ایک کتا ہی تھا. تیرے بندوں کو یہ میں بتاتا تھا، ان کو سجا کرتا تھا تو وہ شیطان سے بچ جائیں. یہ بات اللہ تعالیٰ کو میری بہت ہی پسند آئی. سبحان اللہ. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایتوں اور رحمتوں سے مالا مال کر دیا. تو میرے دوستو، میں بے قدنا اپنے پیر کے در کا کتا ہوں اور کوئی حیثیت نہیں. اپنے پیر کا پیغام لے کے آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں کہ ہم جو ہماری دلیں مردے بن چکی ہیں، کسی عالم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ حضور ہمارے کنویں میں کتا گر گیا ہے، وہ پانی کیسے پاک ہوگا؟ تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ 300 ڈبے کنویں سے نکال دو، وہ پانی آپ کا پاک ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ وہ جب بندے واپس آئے، 300 ڈبے تو پانی کے نکال دیے. وہ پانی لے کے اس عالم صاحب کے پاس گئے، کسی بزرگ کے پاس گئے کہ صحیح وہ 300 ڈبے ہم نے پانی کے نکال دیے ہیں، کیا ابھی ہم پانی پی سکتے ہیں؟ وہ پانی پاک ہو گیا، پہلے آپ پئیں بعد میں ہم پئیں گے. تو جب اس شخص نے، اللہ کے بندے نے جب پانی کی طرف دیکھا تو اس میں بال نظر آئے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کتا نکالا تھا کنویں سے؟ تو کہا حضور ہم نے کتا تو نہیں نکالا تھا، پانی کے 300 ڈبے تو ہم نے نکال دیے مگر کتا نہیں نکالا تھا. نے کہا کہ بھائی جب تک کتا نہیں نکلے گا تو یہ پانی پاک نہیں. اللہ. میرے دوستو، ہم اگر اپنے دل کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کتنے وہ کتے ہیں، تکبر کا، حسد کا، ریاء کا، بغض کا، کینے کا، بڑھائی کا. اگر ہم نمازی ہیں، کسی
बे नमाजी पे नजर पड़ती है तो कहते हैं कि भाई ये तो बेनमाजी है, ये तो दाढ़ी मुंडाने वाला है, ये तो सिर नंगे करके घूमने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक को तो देखो। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मेरे नबी का अखलाक, एक दिन मक्के में अल्लाह के हबीब आमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाम का टाइम था, कहीं जा रहे थे तो एक बूढ़ी औरत पे नजर पड़ी। वो बैठी हुई थी, सामान साथ में था। अल्लाह के हबीब उसके पास गए, पूछा कि ए अम्मी जान क्यों बैठी है, शाम का टाइम है, लोग घरों की तरफ वापस जा रहे हैं और आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, सामान आपके साथ है। कहा कि मैं मक्के को छोड़कर बाहर जा रही हूँ, मजदूर के इंतजार में हूँ, तो कोई मुझे मिले जो मेरा सामान उठा के चले। मेरे आका दो जहानों के जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, क्या उसका अजीम इखलाक था। कहा कि मैं आपकी मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ, ये मैं आपका सामान उठा हूँ। तो अल्लाह के हबीब ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने सर पे रखा। अल्लाह का हबीब उनसे पूछने लगे कि क्यों मक्के को छोड़ के जा रही हो। हदीस मुबारक में आता है, हमारे हजरत साहब फरमा रहे थे कि वो बूढ़ी कह रही थी कि मैंने सुना है कि एक मुसलमानों का नबी है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लोग देखते हैं वो मुसलमान हो जाते हैं, इसलिए मैं मक्के को छोड़ के जा रही हूँ कि कहीं वो मुझे मिल न जाए। अल्लाह बुरा भला नबी पाक अलैहिस्सलाम को कहती है। अल्लाह के हबीब उसका सामान अपने सर पे उठाए, उसको आगे, अल्लाह का हबीब पीछे जा रहा। जब काफी मक्के से बाहर पहुंचे, उस बूढ़ी ने कहा कि ए नौजवान, मैं यहीं रुकूंगी, आप सामान मेरा उतारें। आपकी मजदूरी कितनी, आपने मेरे से मजदूरी नहीं बताई। बगैर मजदूरी बताए हुए आप मेरा सामान लेके आ गए, अभी बताओ तो सही तुझे कितनी मजदूरी दूं, और तू अपना तारीफ तो करा, तू है को। मेरे नबी वो रहमतुल्लाह अल्लाह के हबीब से आंखों से आंसू बहने शुरू हुए। कहा कि अम्मी, मैं वो मोहम्मद जिसकी वजह से तुम मक्के को छोड़ के जा रही हो, मैं वो नबी हूँ। कहते हैं कि वो कदमों में गिर गए। कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे पता होता कि तू वो नबी है तो मैं कभी मक्के को नहीं छोड़ता। अल्लाह के हबीब, यहाँ मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो, अभी तो मैं तेरे ही साथ चलूंगी, मुझे कलमा पढ़ाओ। मेरे दोस्तों, ये मेरे नबी का इखलाक था, ये मेरे हबीब का दर्स था। हम अपनी हालत को देखें, क्यों ये हमारे दिलों में क्यों दर्द नहीं है। नमाजी तो हैं हम, हाजी तो हम हैं, हम महफिलें तो सजाते हैं, मगर कभी दिल की तरफ तवज्जो किया, कभी दिल की तरफ गौर किया। तो मेरे पीर, मेरे हजरत साहब, मेरे रहबर और रहनुमा, जिनकी निगाह करम से आपने सुना, दोस्तों की ज़बानी खाल साहब ने बाप को सुनाया, हमारे दोस्त सज्जा साहब ने बाप को सुनाया। जिस दोस्त को आप खड़े करेंगे उनसे पूछें कि क्या मेरे पीर की नजर थी। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जो पीर की बातें हैं ना, जो अल्लाह अल्लाह वाले जो खुदा के दोस्त होते हैं, यकीनन उनका नाम, उनकी बातें, ये गोया कि रसूलुल्लाह की बातें हैं, मेरे नबी की बातें, खुदा की बातें हैं। ये मेरे नबी का फेज था, ये मेरे नबी की नजर थी, ये मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतें थी कि मेरे नबी के दर के जो गुलाम थे, मदीने के गदा देखे जहां भर के इमाम अफसर।